الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الذي لا والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يعز من تبارك وتعالى ولك الحمد والمجد وصلى الله على سيدنا النبي وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. إلا الله. الله في السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا وإليك المصير. اللهم اجنا من النار. اللهم اجنا من النار. اللهم اجنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أصبحنا وأمسينا أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له ولا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. الحمد لله وعسير يقول الله سبحانه وتعالى. Kembali kita bersyukur kepadanya atas nikmat
nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Nikmat yang banyak dan tidak mampu kita menghitung-hitungnya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa menambah ketaatan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikutnya yang setia, dan nantinya ketika kita di pada mahsyar kita mendapatkan syafaat baik Allah Subhanahu wa taala, syafaat Al-Qur'an maupun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ingin pribadi sebagai Ketua Dewan Masjid Kota Pangkal Pinang dalam program Jalan Subuh dari masjid ke masjid sebagai bagian dari gerakan subuh berjamaah Kota Pangkal Pinang, di samping kegiatan rutin bulanan. Seluruhnya kita ajak seluruh komponen organisasi Islam, kita ajak untuk subuh keliling berjamaah. Masjid ini berdapat insyaallah mudah-mudahan 2017 sudah teragendakan. Dan sebagai pribadi ketua juga keliling dari masjid ke masjid, mudah-mudahan insyaallah bisa datang ke masjid Kota Pangkal Pinang. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meneguhkan kedudukan kita di atas permukaan bumi. Allah telah menghadirkan kita dengan asbab, dengan tujuan yang pasti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu ghafurur rahim. Al-Quran Surah Al-An'am 165. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat yang terakhir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita, bukan menciptakan, mengadakan kita. Ja'alakum khala'ifah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita di atas permukaan bumi ini. Khalifah dengan maksud tujuan menjadi khalifahnya. Allah menginginkan kita sebagai khalifah untuk menata kehidupan di atas permukaan bumi ini. Liyabluwakum fima ataakum. Khalifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Lalu di antara manusia itu Allah angkat derajat. Derajat dalam kehidupan dunia. Ada yang dijadikan pemimpin, ada yang tidak. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tentu tidak semuanya sama-sama tinggi. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah mengangkat derajat sebagian yang lain daripada sebagian yang lain. Liyabluwakum fima ataakum. Untuk menguji tentang apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pengampun, Allah sampaikan inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhan itu sangat cepat pembalasannya. Jadi ketika kita telah diberikan kesempatan dalam kehidupan dunia ini, Allah berikan nikmat, Allah berikan kedudukan, kewenangan,
derajat-derajat dalam kehidupan, tingkatan-tingkatan dalam kehidupan, Allah bermaksud untuk menguji kita. Dan bila mana kita tergolong orang-orang yang tidak lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat pembalasannya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu ketika kita sudah mengambil jalan yang lebih baik. Kalau kita sudah membuat kerusakan, kita memperbaiki. Kalau kita sudah menyimpang, kita kembali kepada jalan yang lebih lurus tadi. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di atas permukaan bumi ini, tentu kita beraktivitas dalam ruang dari waktu ke waktu. Allah persiapkan ruang. Ruang ini adalah alam yang Allah berikan kepada kita. Ada tahapan-tahapan mulai dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam akhirat. Kita beraktivitas pada ruang yang berbeda dari masa ke masa. Ada perjalanan, ada waktu, ada aktivitas pada ruang dalam persatuan waktu. Kita bergerak menuju suatu tujuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati tahapan-tahapan itu atas kudrah Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing manusia Allah tentukan kadar yang berbeda. Dia diberi kesempatan yang berbeda beraktivitas dalam persatuan waktu, dalam ruang yang sama. Tentu ini juga menjadi ujian bagi manusia. Ujian bagi manusia. Apakah kesempatan itu dijadikan oleh manusia sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah waktu yang sebentar ini dia pergunakan untuk bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sadar atau tidak sadar, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menginginkan kita untuk bersegera. Bukan bersegera mati, bukan. Tapi bersegera kepada Allah. Bersegera kepada tujuan perjalanan. Karena perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda. Berbeda kadar waktu yang dibutuhkan. Ada yang melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kedudukannya mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kedudukannya masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedudukannya masih dalam keadaan rendah, ada yang kedudukannya setengah, ada yang sudah tinggi kedudukannya. Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala menentukan tingkat kedekatan kita kepada Allah dan menentukan percepatan kita sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita pergunakan kesempatan dalam kehidupan ini untuk berlomba-lomba terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kedudukan kita semakin dekat atau semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah. Kedudukan tinggi kita yang telah Allah berikan
itu menunjukkan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses perjalanan kehidupan kita, saya ingin mengutip suatu dua ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maryam, surah ke-17, ayat 71-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian illa wariduha, melainkan mendatanginya. Bapak buka Al-Quran, di situ telah ditafsirkan mendekati neraka. Illa wariduha, mendatangi neraka. Karena penjelasan sebelumnya adalah terkait dengan neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Kana 'ala rabbika, yang demikian itu oleh Rabb kalian. Kana 'ala rabbika Hatman maqdiya. Maqdiya qada. Yang demikian itu oleh Rabb, oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, hatman maqdiya, ketetapan mutlak. Ketetapan yang telah ditentukan, tidak bisa dirubah. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan penjelasan, tentu setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatman maqdiya itu adalah ketetapan mutlak yang tidak bisa dirubah. Allah sendiri yang menentukannya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Rasulullah menjawab, iya. Tetapi Allah, karena rahmat Allah dan pertolongannya, dan tentu saja orang-orang yang bertakwa juga berhak untuk mendapatkan pertolongan. Orang-orang yang bertakwa dalam sambungan ayat, summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian. Jadi kita semua ini akan berjalan menuju neraka. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami, kata Allah, menyelamatkan orang-orang bertakwa. Meskipun kita semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus melalui neraka, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan. Tingkat keselamatannya tergantung kadar ketakwaannya. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cepat diselamatkan. Tetapi jika tingkat ketakwaannya rendah, tentu lambat baru diselamatkan. Karena kita sama-sama sudah memahami dalam neraka itu ada jembatan, ada sirat dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan manusia tidak sama. Ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti onta kendaraan, ada yang berjalan seperti siput, ada yang tidak mampu berjalan, ada yang mampunya berlutut. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, membiarkan mereka dalam neraka, orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut.
Jadi orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang zalim dibiarkan mereka dalam keadaan berlutut. Kita sudah bisa membayangkan kalau semua manusia nanti dikerahkan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, lalu di antara mereka ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Karena di antara manusia ada yang tidak masuk surga, ada yang masuk belakangan, ada yang masuk terdahulu. Ada as-sabiqun, ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'am. Ada yang terdahulu Allah masukkan dalam surganya. Ada yang menyusul kemudian, ada yang tidak. As-sabiqun orang terdahulu yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan manusia-manusia pilihan yang lebih dekat kepada beliau. Dekat dalam makna tingkat ketakwaannya kepada beliau. Ada golongan kanan masuk surga, tetapi bukan golongan yang masuk ke surga terdahulu, tetapi belakangan. Ada ashabul masy'amah, ada golongan kiri. Golongan kiri ini atas izin Allah Subhanahu wa taala ada yang karena imannya sangat sedikit tetap masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ada yang sama sekali tidak punya iman, orang yang mempersekutukan Allah. Benar-benar tidak punya iman. Orang kufur yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar tidak memiliki satu titik pun iman, maka Allah tidak akan masukkan dalam surganya. Inilah mereka orang-orang yang benar-benar durhaka, kekal di dalamnya. Wa may yasillahu wa rasul faqad dhalla dhalalan mubina. Sesat mereka. Wa may yasillahu wa rasul fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Orang yang benar-benar durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka di dalam kehidupan dunia ini dia tersesat. Dia tersesat. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Kemudian dalam surat Al-Jin ayat 23. Bahwa orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, Allah masukkan dalam syurga. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama. Sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu neraka. Wala yadkhuluna al-jannah, dan juga tidak akan dimasukkan dalam surga hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sehingga onta bisa masuk dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Itulah pembalasan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lahum min jahannama mihadu. Bagi mereka neraka, bawahnya neraka, alasnya neraka. Wa min fawqihim ghawash, selimut mereka dari api neraka.
Wa kadzalika najzi zalimin. Demikian itu pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalih, la nukallifu nafsan illa usaha. Mereka tidak diberikan beban, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mereka akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni syurga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam. Perbedaan antara orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menyombongkan diri dalam kehidupan dunia ini, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia ini saja mereka tidak diberikan fasilitas Allah buka langit. Tidak ada langit terbuka bagi mereka. Lalu tentu doa mereka kemana? Amal-amal mereka yang dicatat kemana? Disimpannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan dua tempat untuk catatan-catatan. Wa ma adraka ma 'illiyun. Nah, ada jawabannya. Kitabun marqum. Wa ma adraka ma 'illiyun. Tahukah kamu apakah itu diri? Kitabun marqum. Itu untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Kitabnya disimpan di Illiyun. Sedangkan golongan lainnya, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Sama jawabannya. Kitab yang bertulis. Tahukah kamu apakah itu sijjin? Sijjin itu adalah kitab bertulis. Di situ disimpan catatan. Ada catatan yang disimpan di Illiyun, ada yang disimpan di sijjin. Ulama kita sudah menjelaskan, Illiyun itu di atas langit ketujuh, sijjin itu di bumi ketujuh. Tentu berbeda tempatnya. Nantinya kita akan mendapatkan kitab dari arah yang berbeda, dari kanan, dari kiri. Beruntunglah yang catatannya dari sebelah kanan. Merugilah, celakalah yang catatannya dari sebelah kiri. Tentu kita ingin agar catatan kita terima dari arah sebelah kanan. Maka di dunia inilah kita punya kesempatan. Kesempatan menjadikan diri kita beriman, lalu kita beramal soleh. Beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan kita menyombongkan diri dalam kehidupan dunia ini. Karena kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang banyak. Kita hanya untuk sementara Allah berikan kesempatan dalam kehidupan dunia ini. Kita semua terseret menuju orientasi yang telah jelas. Maka perbaikilah diri kita dalam kehidupan dunia ini. Saling memperbaikilah. Jangan saling merusak, jangan saling menghinakan, jangan saling. Mari kita saling mengangkat, saling teguh meneguhkan. Saling mengajak kepada jalan yang lurus. Jangan kita saling mengajak kepada keingkaran-keingkaran, penyimpangan-penyimpangan. Kekuatan-kekuatan yang menghambat, kekuatan-kekuatan, tantangan-tantangan, fitnah-fitnah semakin besar sebagai ujian bagi manusia. Karena yang diuji itu adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak diuji.
Semakin kita beriman, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin akhir zaman, semakin tinggi kadar ujian itu. Semakin mendekati akhir zaman, semakin besar gelombang. Dan pada akhirnya akhir zaman, bukan zaman akhir, Pak. Akhirnya zaman kehidupan di alam semesta. Akhir zaman tidak ada lagi orang yang beriman. Di akhir zaman nanti akan diisi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kiamat itu terjadi karena tidak ada orang beriman. Ketika masih ada cahaya di bumi ini, masih ada Al-Quran, masih ada cahaya, masih ada orang yang sujud kepada Allah, masih ada yang beriman kepada Allah, masih ada yang beribadah kepada Allah, itu tidak akan terjadi kiamat. Maka kita punya tugas untuk melambatkan hari kiamat itu. Kita punya tugas agar cahaya yang Allah telah berikan kepada kita jangan sampai redup dan mati. Cahaya itu harus kita jadikan semakin cemerlang. Karena Nabi sampaikan tidak akan terjadi hari kiamat kalau masih ada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengaku beriman, bukan. Tetapi benar-benar beriman kepada Allah. Karena kebanyakan manusia beriman itu merasa beriman, terkadang Allah tidak akui. Banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tetapi Allah tidak akui. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita benar-benar perhatikan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita berupaya. Allah telah menurunkan Al-Quran sehingga alam menjadi terang benderang. Terang yang dimaksudkan di sini bukan terangnya matahari dan bulan, tetapi terang menjadikan manusia menjadi terarah, tertata dalam keteraturan. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, ketidakpahaman, ketidaktahuan. Karena manusia itu awalnya tidak tahu. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Karena manusia tidak tahu. Manusia dalam kejahilian, manusia dalam kegelapan. Allah mengutus Rasul untuk manusia, bukan untuk Muslim, untuk manusia. Di suatu waktu ada seorang Yahudi meninggal dunia. Disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah diam dan menangis. Maka bertanya sahabatnya, Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah dia itu Yahudi? Bukankah dia itu Yahudi? Maka Rasulullah menjawab, saya menangis karena dia belum masuk. Disebabkan karena belum sampai. Belum sampai ajaran Allah sampai kepadanya. Sampai kepada perkara yang demikian. Rasulullah menangisi orang Yahudi yang meninggal.
Karena beliau merasa ajaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asbab beliau diutus untuk manusia belum sampai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Taif, kita sudah tahu Rasulullah dizolimi, dilempari batu. Malaikat yang melihat, ada malaikat penjaga gunung yang melihat, tidak mampu merasakan penderitaan yang Muhammad SAW rasakan. Maka malaikat menawarkan kepada Rasulullah. Apa tawarannya? Sekiranya Rasulullah ingin, maka saya akan timpakan mereka gunung itu kepadanya. Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Justru saya berharap agar pada turunan mereka nantinya ada yang beriman kepada Allah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku sebagai umatnya, di mana kita? Di mana kita berada? Kita hanya memanggil orang-orang yang telah dipanggil. Kita hanya mengajak orang yang sudah terajak. Kita hanya memperbaiki orang yang sudah baik. Kita jarang memperbaiki orang yang belum baik. Yang belum masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala jarang kita ajak. Sedangkan tugas Rasulullah untuk manusia, bukan untuk muslim, untuk manusia seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karimnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlakul karim. Innama bu'istu liutammimu makarimal akhlaq, kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana itu akhlak? Akhlak itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Dia mengatakan Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam makna menyempurnakan Al-Quran kepada manusia yang sebelumnya telah diturunkan. Kitab-kitab itu merupakan bagian dari Al-Quran yang Allah turunkan pertama kalinya dari Lauhul Mahfuz kepada langit pertama. Lalu Al-Quran itu turun kepada Rasul-Rasul sebelumnya dalam kitab yang kita namai Taurat, Zabur, Injil. Tentu karena bahasa yang berbeda, umat yang berbeda. Maka Al-Quran di dalamnya ada semuanya. Ada Taurat, ada Injil di dalamnya. Ada Zabur di dalamnya. Ada suhuf di dalamnya. Orang Yahudi tahu. Orang Nasrani tahu. Karena mereka itu adalah turunan-turunan. Di antara mereka banyak turunan Nabi, Rasul. Mereka tahu apa yang pernah diucapkan oleh Ibrahim bersama dengan Ismail. Tertulis dalam Taurat. Tertulis juga dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan 129. Ketika Ibrahim bersama Ismail alaihissalam meninggikan Ka'bah, Baitullah. Mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami
berdua sebagai orang muslim, dan juga zuriat kami jadikan mereka semuanya muslim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa selanjutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah nantinya pada kaum ini seorang rasul. Yatlu alaihim ayatika. Yatlu alaihim ayatika. Yang akan membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab. Yang akan mengajarkan kembali kitab-kitab. Wa yuzakkihim. Yang akan membersihkan, mensucikan. Coba kita bayangkan, sebelum kehidupan setelah kedua nabi besar ini, sudah tergambar bahwa di kaum ini nantinya mengalami kekotoran, akan mengalami suatu kehidupan jahiliyah, penyimpangan yang besar, sehingga kitab-kitab itu harus dibacakan kembali. Taurat harus dibacakan kembali, Injil harus dibacakan kembali. Wa yuzakkihim, untuk membersihkan mereka. Alkitab juga sama. Mereka meyakini akan hadirnya seorang rasul. Tahu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang ingkar tadi, dia berkata, dia akan masuk dalam agama setelah ada nantinya bukti. Bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah. Rasulun minallah. Seorang rasul dari Allah. Yatlu. Jadi mereka sudah tahu. Hatta ta'tiyahumul bayin. Rasulullah. Sufan mutahhar. Ada suhuf. Lembaran-lembaran yang suci. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Karena mereka sudah sadar bahwa kitab-kitab mereka itu sudah tercampuri oleh tangan-tangan manusia. Maka mereka berharap nantinya ada seorang rasul yang datang membawa sufa mutahhar. Suhuf, lembaran-lembaran yang suci. Suci itu maknanya tidak tercampuri oleh tangan-tangan pikiran manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Rasul itu sudah datang, mereka ingkari. Mereka mengingkarinya. Terkecuali sedikit sekali. Di antara mereka ada yang mengimaninya. Alkitab ada yang mengimaninya. Ada juga yang semakin besar keingkarannya. Orang-orang musyrik ada yang mengimaninya. Orang-orang yang tinggal di Arab sana, kemudian mereka semua sebagian besar kembali kepada jalan yang benar. Setelah Rasulullah SAW meninggalkan kita, maka kecenderungan manusia untuk sesat sangat besar. Tetapi kita bersyukur, sebelum Rasulullah meninggalkan kita, beliau sudah mempersiapkan, beliau sudah menitipkan kepada para sahabatnya, kepada kita sekalian, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. In tamassaktum bihima. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Al-Quran dan sunnah-sunnahku.
Oleh karena itu, ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang harus kita lakukan adalah mari kita kembali kepada Al-Quran. Tidak mungkin kita kembali kepada Rasulullah. Rasulullah meninggalkan kita. Maka apa yang menjadi warisannya, itulah yang harus kita pelihara. Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, mari kita benar-benar pelihara. Mudah-mudahan dengan kita memelihara Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan tetap berada di atas jalan yang lurus. Wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang tetap berpegang teguh kepada Allah dan kepada Al-Quran, faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka sungguh dia telah ditunjuki kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas jalan keselamatan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, teguhkan hati kami ya Allah dalam agamamu, dinul Islam, dinul qayyimah, agama yang penuh dengan keselamatan, agama yang lurus, wa ala ta'atika, dan dalam ketaatan kepadamu. Allahumma rabbana afriq alaina sabr wa sabbit aqdamana wa ansur ala al-qawmil kafirin. Teguhkan kedudukan kami dalam kehidupan dunia ya Allah, dan kami mohon pertolongan dari orang-orang yang ingkar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka amalan salihan, wa nas'aluka rizqan halalan tayyiban, ونسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ورفع عند الحساب. اللهم إنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك. Ya Allah, kami memohon kepadamu rahmat dari sisimu ya Allah. Rahmat dari sisimu ya Allah, ketika dalam kehidupan dunia ini dan ketika dalam kehidupan akhirat nanti. Hanya dengan rahmatmu, pertolonganmu ya Allah, engkau selamatkan kami dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, meskipun engkau telah menetapkan bahwa kami semua akan menuju nerakamu ya Allah, tetapi kami berharap kepadamu ya Allah, engkau selamatkan kami ya Allah dari panasnya api neraka. Rabbana amanna faghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini insyaAllah mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap diberikan kekuatan untuk berada di atas jalannya yang maha lurus. Amin ya rabbal alamin. Demikian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon pengampunan. Kepada sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya Pak.